अवलोकन कीनो दास का दुख विधायो हर जन राखे गुर गोबिंद। हरि जनां नूं गुरु रखदा, अकाल पुरख रखदा, हर जन राखे गुर गोबिंद ते कंठ लाए अवगन सब मिटै दयाल पुरख बख्शिंद। दयालु ने बख्शिंद ने गले नाल लांदे ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ गले नाल लांदे ने। किसी दी की ताकत है उन्हां दा कोई वाल विंगा कर सके। कबीर साहब महाराज नूं किहड़ा सुल्तान सी सिकंदर बादशाह ਉਹਦੇ ਕੋਲ शिकायत गई, सारे रल के शिकायत की। कुछ कहते ने माता नूं भी नाल मिला लिया। महाराज विधा अपनी आप जनन जन जननी विपरन संग लीन मोए साच ना मानो मात चीन। वो पंडितां ने आख्या जी सानू नहीं ना मनदे, आ मां नूं पुछ लो। आ मां नूं भी रोटी नहीं जे दिंदा, बुढ़ी मां है। इहनूं आंदा पुंजे सौ जा, मंजे दे छड़दा साधा नूं। ले पूजा बेस्या संग प्रीत सो अत जुलाहो करत अत अनीत। वो जुलाया बड़ी अनीति वाली गल करदा है। मां नूं माया नहीं देंदा, वेशवा नूं जा देंदा। इहो ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ जे। मां भी कहती हाँ इस तरह ही है, एक दो मंदिर एक दो बाट, हमको साथ उनको खाट, मूंड पलोस कमर बंद पोची, हमको चाबन उनको रोटी। मां दी भी गवाही ले ली। पंडितां ने भी पुकार की, काजियां मुला मुलाणियां भी, क्योंकि महाराज जिहड़ा बाणी विच आया ना इन्हां दी निंदिया रज के कीती है। ब्राह्मणां भी काजियां मुला मुलाणियां भी निंदा बड़ी कीती इन्हां दी। धन कबीर साहब एवें थोड़ी श्रोमणी हो गए भगतां दे, एवें श्रोमणी नहीं हो सकदा। जिन्नी ओपोजिशन स्ट्रोंग होवे उन्ना भगती वाला बंदा उपर चढ़दा, उन्ना अडोल हुंदा, उन्ना निरंकार तक पहुँचदा, दूजा डावां डोल हो जाता। किन्नी किन्नी मुश्किल आईयां भगतां संतां नूं। ते जा जदों सद्या ना शिकायत होई, कबीर साहब नूं सद्या ते सलाम नहीं कीती, सलाम नहीं कीती। ते असीं पढ़ीए किहनूं सलाम करनी है, नमस्कार। कान्हा शाह हुसैन सज्जू भगत उन्हां दियां बाणियां पढ़ियां जांदियां ने। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं होईयां तो हुण बाणियां पढ़नियां पढ़ियां जांदियां ने। कहता उन्होंने दिल लग गया बेपरवाह दे नाल
उस दीन दुनी दे शाह दे नाल काजी मुल्ला मत्ती देंदे करे सियाने हाथ दसेंदे इश्क की लगे हाथ दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल नदियों पाए आंजन दा ठाणा कीता कौल जरूरी जाना मैं मिन्नतां करां मलाह दे नाल कह हुसैन फकीर नमाना कह हुसैन जी दी बाणी कह हुसैन फकीर निमाणा कह हुसैन फकीर निमाणा कह हुसैन फकीर निमाणा कह हुसैन फकीर निमाणा दुनिया छोड़ आखिर मर जाना दुनिया छोड़ आकर मर जाना दुनिया छोड़ आकर मर जाना जी ओड़क कम अल्लाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल दिल लग गया बेपरवाह दे नाल ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਤੜੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਾਤਾ ਸਾਈ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਆਈ ਝੜਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਝੜ ਸਕਦਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕਰ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਚਾਕਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ 3 ਦਿਨ ਨਦੀ 'ਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਭਰਪੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸੀਤ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਜੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ
कहते जो तू करना कर ले, पर एक गल हमारा ठाकर सब ते ऊंचा तिस ते तुझे डरावो रहन दिन तिस गाँव रे। हमारा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन तिस गाँव किन मैं थाप उथापन हारा इससे तुझे डरावो रे। किन मैं थाप उथापन हारा इससे तुझे डरावो रे। किन मैं थाप उथापन हारा इससे तुझे डरावो रे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਓ ਰੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਧਾਉ ਰੇ। जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पाओ रे। नानक दास प्रभु आप पहराया प्रभु को मेट लिखावो रे। मेरा मालक मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਲੈਨੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸਾਂ ਲਿਆ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਤਖਤੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੌਂਦਣਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਨਾਗਦ ਗੁਸਾਈ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਦ ਗੁਸਾਈ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਣ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਸਤ ਦਾ ਪੁਸਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰਾਗੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ। ਨਾਗਦ ਗੁਸਾਈ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਚੁਆਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਦ ਗੁਸਾਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 12-1 ਵਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ, ਠੱਕ ਠੱਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਛੱਤ ਤੇ ਕੌਣ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਊਠ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ। ਊਠ ਗੁਆਚਾ, ਊਠ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਊਠ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਊਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ ਇਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਗਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 22 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਨ ਵੀ ਨਾਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖ ਹਮਝਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਸਨ, ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸਤੀ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਉਹਨੇ 3-4 ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਕੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਬੈਜਨਾਥ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲਾਭ ਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਜਨਾਥ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਕੁ ਸੋਟੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਟੀ ਐਡੀ ਕੁ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ 4-5 ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਉਲਟ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਦਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਚੱਲੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੋਥੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਰ ਛਕਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਨਾਰ ਤੇ ਛਕੀ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਰ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਤੋੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੀ।
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਲਕ ਸੋਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਗਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹਲਕ ਸੋਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲਕ ਸੋਖ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਪੈ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕ ਸੋਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਲੰਗੋਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 22 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ 22 ਵਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ? ਹਲਕ ਸੋਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਾਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਸਤ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੈਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਤ ਲਈਏ ਪਰ ਵੰਡੀਏ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਲੈ ਉਹ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਇਓ, ਹਸਤੀ ਕੋ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੇ ਗਜਿੰਦ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮਾ ਉਪਰੇ ਹਰ ਕੀ ਓਟ। ਕਿ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਲੈ ਲੈ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਖਤ ਬੈ ਤਖਤੇ ਦੀ ਲਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ
गंग गुसाइन गहर गंभीर वीर जंजीर बांध कर खड़े कबीर मन ना डिगे तन काहे को डराए चरण कमल चित रहे समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर जंजीर ते मेघशाला पर बैठे कबीर तख्त बह तख्ते दी लाए। तख्त सज गया उत्थे भी आसन लग गए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਅਮਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਆ आप ही ने आप साजियो आपे ही थम खलो आपे पट्टी कलम आप लिखना आगा सब उम्मत आमन जामनी आगा जे महाराजे सब आउन जान वाले ने लख 84 मेदनी सब आवे जासी नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अविनाशी सब उम्मत आमन जामनी आपे ही नवा नरवा पढ़दे हुए तख्त बैठा तख्त बैठा हर जन गुरु तख्त बैठा हर जन गुरु तख्त बैठा हर जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोवा सतगुर का खिवे चंदोवा सतगुर का खिवे चंदोवा सतगुर का खिवे चंदोवा तख्त बैठा हर जन गुरु तख्त बैठा हर जन गुरु या तख्त ते बैठे ने या उन्हां दा पुत्तर बैठा को राज मजूर ना लायो बुढ़े आए गुरदास बनायो आ तख्त बन गया। तख्त भी केड़ा काल तो परे समय तो परे अकाल दा तख्त श्री अकाल तख्त साहब सिंहासन सज गए। गुरु हरगोबिंद साहब बैठ गए। अज मीरी पीरी दिवस भी है ना मीरी पीरी दियां तलवारां पा लियां विस्तार नाल विद्वान करदे ने असी मेन गल करदे ने। मीरी पीरी दियां तलवारां पै गईयां शाही लिबास लग गए दोहरी दस्तार उदों दस्तार नहीं सन बन सकता कोई हिंदू महाराज आख्या सी दोहरी दस्तार दमाला सजाया दोहरी दस्तार सजाई ते शाही लिबास लाया। तख्त भी राजियां दे तख्त नाल उच्चा बनाया। वो तख्त खत्म होने वाला वो तख्त सिख पुट के लियाए सन लिया के श्री अकाल तख्त के चरणों च रखिया। पता है ना सिख पुट के लिया की नाम से उन्होंने भाई बघेल सिंह जी भाई बघेल सिंह जी शाबाश शाबाश। वो तख्त ही पुट के लिया। सिखां दा दिल किड्डा विशाल जे जदों राज खुस गया ना तो राजे दी नवाब दी घर वाली आके ना रखड़ी बन्नण आ गई भाई बघेल सिंह जी मैं तुहाडी भैन हाँ भैन का सुहाग ना उजाड़ो कहते जाओ राज तुहानू दिता। इस तरह का कोई हो सकता जे राज जित के दे देना वो लालच में थोड़े ने असा पढ़िया सी बेपरवाह नू मिल के बंदा बेपरवाह हो गया। जिस तरह का सतगुरु हो जाए सिख भी हो जाए। ऐसा सच्चा पातशाह दीन दुनिया दा वाली तख्त बैठा पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट के मूरत गोविंद सवारी मूरत हर 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 गोविंद सवारी चली पीड़ी सोनिया रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा दल पंजन गुर सूरमा दल पंजन गुर सूरमा दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी वड जोधा बहु पर उपकारी वड जोधा बहु पर उपकारी वड जोधा बहु पर उपकारी। परोपकार चार लड़ाइयां लड़ियां चौवां लड़ाइयां च फतेह हासिल की वाहिगुरु चौवां लड़ाइयां च गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 17 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 17 'ਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। ਐਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਬੰਦੇ ਯਕ ਰੰਗੀ ਸ਼ਾਹ, दगा हिंदू का जोर तुर्क का, इन दोनों ते राख अल्लाह। गुरु नानक साहब की बाणी। हे सच्चे पातशाह इन्हां तो बचाई, हिंदू दगा करते ने ते तुर्क जोर करते ने। इन्हां कीता महाराज नाल, जोर भी कीता ते दगा भी कीता। गऊ बना के सौं चुकी, आनंदपुर साहब खल कर दिओ, गीता नाल रखी। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਾਫਰ, ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਐਡਾ ਦਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਲਓ।